गुरु रूप साध संगत जीओ गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिमरो सिरी हर राय, सिमरो सिरी हर राय, सिमरो सिरी हर राय, सिमरो सिरी हर राय। तन तन श्री गुरु हर राय जी, तन तन श्री गुरु हर राय जी। सिमरो श्री हर राय, सिमरो श्री हर राय, सिमरो श्री हर राय, सिमरो श्री हर राय। हाँ जी वाहिगुरू जी, अजकल असी धन धन साहिब श्री गुरु हर राय साहिब जी का प्रकाश पुरब मना रहे हैं। सो पिछली वारी असी उन्हां दे बचपन ते गुरगद्दी दे बारे विचार कीती सी, गुरगद्दी दे बारे विचार कीती सी, लेकिन उस तो कुछ थोड़ा जिहा रिविजन करने वास्ते कि उन्हां दे बचपन जिहड़ा सी उन्हां दा दादा जी दे संगत विच बीतिया सी। बचपन दादा जी कौन सन? गुरु हरगोबिंद साहिब जी। सो गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने भी गुरु नानक दी मर्यादा के हिसाब नाल गुरगद्दी की बख्शिश कर दी गुरु हर राय साहिब जी को। एक तो उन्होंने गुणों को देखते हुए, दूसरा गुरु नानक की मर्यादा के हिसाब नाल, क्योंकि गुरबाणी का हुक्म है तखत बहे तख्ते की लायक, तखत उसनों मिलेगा जिहड़ा तखत के लायक होएगा। सो महाराज नूं गुरु हर राय साहिब के अंदर सारे गुण दिखाई दिते तो उन्होंने गुरगद्दी की बख्शिश कर दी। सो गुरगद्दी ते बैठते ही महाराज ने बहुत वड्डे वड्डे काम किए ने गुरु हर राय साहिब जी ने। जिस तरह असीं पिछे जिक्र कर रहे सी कि उन्होंने गुरु घर दे विच दवाई देने का सिस्टम बनाया और उस दे वास्ते नाल नाल उन्होंने निर्देश दे दिते कि गुरु घर में आए हुए दवाई लैन आए हुए दे नाल कोई वितकरा ना किया जाए। गरीब अमीर राजा रंक कोई भी होए, दुश्मन मित्र, उसनों बड़े प्यार नाल दवाई दी जाए। सो वो मर्यादा अजे तक चली आ रही है और उस मर्यादा के कारण ही अज भी गुरुद्वारियां दे विच जिथे डिस्पेंसरियां ने या जिथे हॉस्पिटल ने उत्थे आए हुए मरीज़ दे नाल कोई वितकरा नहीं किया जाता। सो ये मर्यादा गुरु हर राय साहिब जी तो ही चलती आ रही है। सो इस तरीके उन्होंने लंगर की मर्यादा दे विच भी बड़ा सुधार किया। लंगर की मर्यादा दे विच बहुत डिसिपलिन लिया। हालांकि लंगर की मर्यादा जिहड़ी सी गुरु नानक देव जी तो ही चल रही सी और गुरु अमरदास जी ने उस दे विच एक होर चीज़ एडिशन ये की सी कि मान तोड़न वास्ते, हंकार तोड़न वास्ते, जात पात का फर्क मिटाने वास्ते उन्होंने हुक्म किया सी पहले पंगत पाछे संगत, कि पंगत में बैठ के पहले लंगर छको तो फिर उस तो बाद संगत करो, फिर दर्शन होंगे गुरु महाराज दे। सो एक इस किस वास्ते किया सी? जात पात का फर्क मिटाने वास्ते कि पंगत में बैठिया कोई वड्डा छोटा, हिंदू मुसलमान, अमीर गरीब किसी के नाल कोई वितकरा नहीं किया जाता। लेकिन गुरु हर राय साहिब जी ने उस दे विच कुछ डिसिपलिन, लंगर की मर्यादा दे विच कुछ डिसिपलिन जिहड़ा सी वो इंट्रोड्यूस किया कि उस दे विच कुछ सुधार करन दी लोड़ सी। एक सब तो पहली गल कि लंगर दे विच घर दे लंगर विचों कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर पैना चाहिए। घर दे गुरु दे लंगर विच, घर दे लंगर विचों कुछ हिस्सा जरूर पैना चाहिए। अज असी बड़े सिंपल तरीके दे नाल 10 20 100 50 रुपया दे के सोचने हैं कि असीं लंगर की सेवा कर दी। लेकिन पुराने जमाने में याद होएगा साडियां नानियां दादियां गुरुद्वारे जांदियां सी ते कुछ भी ना होए तो चुन्नी की चुप विच थोड़ा जिहा आटा बन लेना, थोड़ा जिहा चीनी पा लैनी या हत्थ विच कटोरी होनी, कटोरी घ्यो पा लेना। तो ये बड़ा जरूरी सी क्योंकि गुरु हर राय साहिब जी के समय उन्होंने आस पास घर भी सन। सो नाल वाला एक घर सी, एक छोटा जिहा एग्जाम्पल देन लगी हाँ कि नाल वाला एक घर सी जिथे कि कोई परिवार, बड़े प्रेमी परिवार रहंदे सन। सो उत्थों दी रहण वाली
ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਥੈਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਟਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿਸਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਸਨ। ਖੈਰ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੰਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣੇ ਚੁੱਕਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਬਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤ ਉੱਡ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਆਟੇ ਦੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਦਾਲ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਘਰੋਂ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁੱਚ, ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੇ ਤੇ ਸਿਰ ਕੱਜ ਕੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਔਰ ਸੁਚਮ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਸਖਤ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੁਕਮ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਹੁਕਮ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲੰਗਰ ਜਦ ਤੱਕ, ਲੰਗਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਵਰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਤਦ ਤੱਕ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤਾਣੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਅਨਾਜ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਾ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈਣੇ ਔਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਕਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਮਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਇੱਕ ਵਿਤਕਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਕਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਨਸਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਲ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਫਟਾਫਟ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ,
और उन्होंने फॉलो करना जोड़ा साडा फर्ज बनता है। जिस तरह मैं पहले बेनती की सी कि गुरपुरब मनाने का असली तरीका यही है कि महाराज दियाँ जीवन विचों कुछ सीखा जाए, उन्होंने दसे हुए जो भी उन्होंने दसे हुए असूल ने उन्होंने अपनाया जाए। सो बड़ी अच्छिया अच्छिया गल्लां सन। दवाई वाली देख लो, लंगर वाली देख लो। सो इन्हां मर्यादा नूं कायम रखना जोड़ा वो साडा फर्ज है। वाहिगुरू जी, गुरु हरराय साहिब जी का गुरसिੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਭਗਤ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਾਬਲ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਾਬਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੂੰ ਜਾ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਲ, ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸੰਭਾਲ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਸ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕਦਮ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਲੈ ਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਜੀ ਉਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਮੰਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪੈਦਲ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਕਾਬੁਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਸੋਨੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਬਲੀ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸਨੇ ਉਸ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਸ ਪਾਸ ਉਸਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕਾਬਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਬਲੀ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫੈਲੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰਪੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮੰਜੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ
ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਦਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਸਦੇ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਨ ਉਸਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੰਜੀ, ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ GK2 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬਲੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਾਸਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ, ਬਹੁਤ ਰਸੀਲੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਹੁਕਮਾ। ਭਾਈ ਹੁਕਮਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਅੰਬ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੰਬ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ, ਕਦੀ ਦੇਖੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਅੰਬ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਰਸੀਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਛਕ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੰਬ ਛਕ ਲਈ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਰਸੀਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਕੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੁਕਮਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਛਕ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਬ ਛਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਬ ਛਕਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ 7ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਬ ਛਕਾਂਗੇ। ਖੈਰ, ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਕਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ, ਕਈ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਭਾਈ ਹੁਕਮੇ ਦੀ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਲਾਮਤ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਹਾਲੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਾਗ ਸੀ ਅੰਬਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਕੁਟੀਆ ਜੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਔਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਹੁਕਮੇ ਦੀ ਉਹ ਝੋਪੜੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁਟੀਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਹੁਕਮਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਹੁਕਮਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਹੁਕਮਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, 7ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਖੈਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਬ ਛਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਬ ਛਕਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖੇਲ, ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਠੰਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੰਬ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੰਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਛਕਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ
ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਟੂੰਡੋ, ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੰਬ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਬ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਅੰਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਕਮੇ ਦਾ ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਚੱਕਣ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਚੱਕਣ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਅੰਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਭਾਈ ਹੁਕਮੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਮਰ ਹੀ ਉਤਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਮੁਹਾਲੀ, ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖੇਲ ਐਸਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੰਬ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਪੇੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਢੂੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੰਬ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਬ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਬ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਜਾਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹ ਚਾਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅੰਬ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਉਸ ਭਾਈ ਹੁਕਮੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜੋ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਤਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।